أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان
الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى أما بعد ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مغارما كثيرة وسعة ومن يهاجر في سبيل الله بالله من قال لا يمسدد يجد في الأرض ومريت لا يغنيال مغارما بزوم السدجان وسعة كثيرة يعني مغارما كثيرة وسعة بزوم السدجاننا عندهم دمو سفي هنا رزقنم يغنيال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ከቤቱ ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው የተሰደደ ሆኖ የሚወጣ ثم يدركه الموت ከዚያ ሞት የሚያገኘው فقد وقع اجره على الله ምንዳው በአላህ ዘንድ በርግጥ ተረጋገጠ وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى እጅግ መሐሪና አዛኝ ሆነ واذا ضربتم في الارض መንገድ ላይ በገባችሁ ጊዜ መንገደኞች ስትሆኑ فليس عليكم جناح በእናንተ ላይ ኃጢአት የለባችሁም أن تقصروا من الصلاة كصلاة للتساطر إن خفتم يفراتوا كهونا أن يفتنكم الذين كفروا النزيا يكادوا يستقبلون البلاتوا كفراتوا إن الكافرين هاديانو تشكو كانوا لكم عدوا مبينا لن أنت قلسيهونو تلاتوش ناتشو وإذا كنت فيهم بأن الرسول يبهون كجزي فأقمت لهم الصلاة صلاة ستسجداتشو فلتكن طائفة منهم معك كان تجر كفيل شفروتش يقوموا وليأخذوا أسلحتهم مسارع وتشاتشون لياذو فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم كسجدوا بها كأن انتهوا على يهوننا وليأتي طائفة أخرى للن يواتشفرا تمتعنا لم يصلوا فليصلوا معك النزيا بمجمر يوزور لا كان تجار يالسجدوا تعون يسجدوا
وليأخذوا حذرهم تنكاكياتشون يازو وأصلحتهم مسارياوچاچونم ود الذين كفروا النبياكو يكادوا توددوا لو تغفلون عن أصلحتكم وأمتعاتكم كغوازاچونا كمسارياچو لتزناغونا فيميل عليكم ميلة واحدة عند مزنبلن للزنبلوباچو وددوا ولا جناح عليكم فانت لا حتيات لم إن كان بكم أذى من مطر كنانت بنانت لاي زناب كاسچگراچونا أو كنتم مرضى ويم بشتنيا كوناچو أن تدعوا أسلحتكم مسارياوچاچون لتاسقمطو بنانت لا حتيات لم وخذوا حذركم تنكاكياچون يازو إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا الله لكاديانوچ አዋራጅ የሆነን ቅጣት አዘጋጅቷል فإذا قضيتم الصلاة صلاة باتناككاچو غيزي فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم الله نوسط قياما يقوماچو ሆናችሁ وقعودا يتቀመጣችሁ ሆናችሁ وعلى جنوبكم በጎናችሁም የተጋደማችሁ ሆናችሁ فإذا اطمأننتم بترغاغاچو غيزي فاقيموا الصلاة صلاة اموالتاچو سገዱ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة በአማኞች ላይ በጊዜ የተገደበች ሆነች ولا تهينوا في ابتغاء القوم ሰዎችን በመፈለግ ላይ አትስነፉ አትድከሙ እናንተ ቁስለኛ ሆናችሁ إن تكونوا تعلمون እናንተ ህመም የምታገኙ ብትሆኑ فإنهم يعلمون እነርሱም ህመም ይሰማቸዋል ያገኛል كما تعلمون እናንተ እንደምትታመሙት وترجون من الله ما لا يرجون الله ዘንድ ግን እናንተ እነርሱ የማይከጅሉትን ትከጅላላችሁ وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى አዋቂና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ሆነ إنا أنزلنا إليك الكتاب إن يبانت لكم مصحفنا وردن بالحق بأونت لتحكم بين الناس بسوچ محكل للتفرد لما أراك الله بصيه النبى صوكه نجا ولا تكن للخائنين خصيما تكداتنيوچ تكراكارياتهن واستغفر الله مهرة تيك إن الله كان غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى مهارنا أزان جيتانو ولا تجادل أتكراكر عن الذين يختانون أنفسهم نزع نفساتهم لم يكدوا لهون إن الله كو لا يحب من كان خوانا أثيما كداتنيانا هتياتنيا يهونن الله عيودم يستخفون من الناس كسوچ الدبكالو ولا يستخفون من الله كالله አይደበቁም وهو معهم الله ከእነርሱ ጋር ሆኖ ሳለ إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ከንግግር የማይወደውን ነገር በሚያሳድሩ ጊዜ وكان الله بما يعملون محيطا الله سبحانه وتعالى በሚሰሩት ነገር ላይ በእውቀቱ ከባቢ የሆነ ጌታ ነው ها أنتم هؤلاء እናንተ እነዚያ ጃደልቱም عنهم ስለ እነርሱ የምትከራከሩ ይሆናችሁ ስለ ከሃዲያኖች في الحياة الدنيا በቅርቢቱ ዓለም فمن يجادل الله عنهم اللهን የሚከራከረው ማን ነው ስለ እነርሱ يوم القيامة የቂያማ ቀን أمن يكون عليهم وكيلا ወይስ በእነርሱ ላይ አላህ ዘንዳ መመኪያ ወይም ኃላፊ የሚሆነው ማን ነው አላህ እንዳይቀጣቸው ومن يعمل سوءا مطفون سرا የሚሰራ ሰው او يظلم نفسه ወይም ነፍሱን የሚበድል ثم يستغفر الله ከዚያ አላህን ምህረትን የሚጠይቅ يجد الله غفورا رحيما አላህን እጅግ በጣም መሐሪና አዛኝ ሆኖ ያገኘዋል ومن يكسب اثما ኃጢአትን የሚሰራ فانما يكسبه على نفسه ያ ኃጢአት የሚሰራው በነፍሱ ላይ ነው وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى አዋቂና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ومن يكسب خطيئة أو إثما ኃጢአትን የሚሰራ ወይም ወንጀልን ثم يرمي به ከዚያ በዚያ ነገር የሚቀስፍ ወይም ደግሞ የሚሰድ ማለት ነው بريئا ንጹህ የሆነ ሰው فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا በርግጥ ግልጽ የሆነ ቅጥፈትንና ኃጢአትን ተሸክሟል ولولا فضل الله عليك يا الله ችሎታው እኮ ባንተ ላይ ባይሆን ኖሮ ورحمته የሱ እዝነቱ ባንተ ላይ ባይሆን لهم الطائفة منهم ከእነርሱ ውስጥ ቡድኖች ጭፍራዎች አስበው ነበር ان يضلوك ሊያሳስቱ አስበው ነበር وما يضلون الا انفسهم
ነፍሳቸውን እንጂ አያሳስቱም وما يضرونك من شيء አንዳችም ነገር አይጎዱህም وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الله በአንተ ላይ መጽሐፍንና ጥበብን አወረደ وعلمك ما لم تكن تعلم ማታውቀው የነበረውንም ነገር አስተማረህ وكان فضل الله عليك عظيما የአላህ ችሎታ በአንተ ላይ በጣም ትልቅ ሆነ طيب الله سبحانه وتعالى من እያላቸው ነው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومن يهاجر في سبيل الله بالله من قال لا يمسدد يجد في الأرض مغارما كثيرا وسعا لا الله دين بلو كتسدد عند سو كهاجروا بميوطابت جزي يجد في الأرض مغارما كثيرا وسعة على الله بزو مسدجاዎችን ያገኛል ብዙ ሀገር ያገኛል الله سبحانه وتعالى ምድርን ሰፊ አድርጓታልና በዚያ በኩፍር ሀገር ላይ ወይም በሽርክ ሀገር ላይ ሆኖ ነፍሱን ሊበድል አይገባውምና ለአላህ ዲን ብሎ ከወጣና ከተሰደደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መውጫ ያደርግለታል መሰደጃ ያገኛል የአላህ ሀገር የአላህ ምድር ሰፊ ነው ወሰዓተን كذلك ርስቁም በአላህ እጅ ነውና አላህ ይረዝቀዋል አላህ ርስቅን ይሰጠዋል ማለት ነው ومن يهاجر في سبيل الله የሚለው ይላሉ ዑለማዎች ሂጅራ ለአላህ ተብሎ መደረግ እንዳለበት ከዚህ የቁርአን አንቀጽ እንረዳለን ሂጅራ አንድ ሰው ሲያደርግ ሂጅራ ማለት መሰደድ ማለት ነው አስሉ ለዲን ነው ሙስሊም የሆነ ሰው መሰደድ ያለበት ማለት ለዲኑ ብሎ ሰው ለዱንያም ብሎ ሊሰደድ ይችላል ለተለያየ ነገር ሊሰደድ ይችላል ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قالوا بحالا سرا ሁሉ በንያ ነው ካሉ በኋላ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ስደቱ ለአላህና ለመልእክተኛው ከሆነ ስደቱ ለአላህና ለመልእክተኛው ነው ምን ማለት ነው አላህንና መልእክተኛውን ያገኛል ማለት ነው يعني አላህ ምንዳው ይሰጠዋል ስራው ለአላህ ተብሎ የተሰራ ስራ ነው ማለት ነው መልእክተኛውን ተከትሎ የተሰራ ስራ ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله او لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها لدنيا ብሎ ከሆነ ዱንያው ላይ ይደርስበታል ስለሴትም ብሎ ከሆነ ያችን ሴት ያገባታል ማፊ ፋይዳ ኢዳን ጤነኛ የሆነው ሂጅራ የትኛው ነው ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው ومن يهاجر في سبيل الله بالله መንገድ ላይ የተሰደደ ምን ማለት ነው من هاجر لاجل دينه ማለት ለዲኑ ብሎ የተሰደደ ከሀገሩ የወጣ ያስወጣው ነገር ሌላ ነገር አይደለም ስራ ፈልጎ አይደለም ወይም ደግሞ ሌላ ሀጃ ኑሮት ሳይሆን ለዲኑ ብሎ የተሰደደ ከሆነ ዲኑን ለመጠበቅ ባለበት ሀገር ላይ ዲኑን ማራመድ የማይችል ከሆነ ሻኢር الاسلامን መተግበር የማይችል ከሆነ ይሄ ነው يعني الهجرة هو ايش من دار الكفر او الشرك الى دار الاسلام ማለት ይሄ ነው ሸሪዓዊ ሂጅራ የሚባለው ከኩፍር ሀገር ወይም ከሽርክ ሀገር ወደ ሙስሊም ሀገር መስተደር ማለት ነው እዛ ሀገር ላይ አንተ ሸሪዓ የሚያዝህን ነገር በግልጽ መከወን የማትችል ከሆነ يجب عليك ترك هذا البلد ያን ሀገር መተው ግድ ይሆናል في اول الاسلام በመጀመሪያ قبل فتح مكة مكة ሳይከፈት በፊት ከመካ ወደ መዲና መሰደድ ዋጅብ ነበር የሰለመ ሰው መካ ላይ መኖር አይችልም ወንጀለኛ ይሆን ነበር ምን ማለት ነው መካ ላይ ዲንህን እንደፈለከው ግልጽ ማድረግ አትችልም መዲና ላይ መዲና የሙስሊም ሀገር ሆኗል ሷሃባዎች አሉ ነብዩ አሉ እንደፈለከው ሸሪዓ የሚያዝህን ነገር ተግባራዊ ማድረግ ስለምትችል ማለት ነው ከዚያ በኋላ ግን بعد فتح مكة ከفتح مكة በኋላ መካ ከተከፈተ በኋላ የሙስሊም ሀገር ከሆነ በኋላ ከመካ ወደ መዲና መስተደድ የለም ቀርቷል ማለት ነው لا هجرة بعد الفتح ከفتح مكة በኋላ ሂጅራ ማድረግ የለም ማለት ሂጅራ እስከናካቴው የለም ማለት አለ ከመካ ወደ ሂጅራ ያኔ ዋጅብ ተደርጎ የነበረው ነገር ይሄ ነገር ቀርቷል ማለት لأن مكة ايش صارت دار اسلام او بلد الاسلام
የሙስሊም ሀገር ከሆነ በኋላ ከዛ ወደዛ መሰደድ የለም ነው። ነገር ግን በየትኛውም ዘመን ሂጅራ አለ። ምን ከሆነ ያለበት ሀገር የኩፍር ሀገር ሆኖ የሽርክ ሀገር ሆኖ እስልምና የሚያዘውን ነገር መተግበር የማይችል ከሆነና ወደ ሙስሊም ሀገር ስደት መሄድ የሚችል ከሆነ መሄድ ግድ ይለዋል ማለት ነው። ዲኑን ይዞ በዲኑ መሰደድ ግድ ይለዋል። كذلك ከካፊር ሀገር ሆኖ ለምሳሌ ሁለት የካፊር ሀገሮች ይኖሩና አንደኛው የካፊር ሀገር ሸሪዓ የሚያዝህን ነገር እንደፈለከው መተግበር የምትችል ከሆነ አላማ ይدعونه من الديمقراطيه ዲሞክራሲ ነውና ሰው መብቱ እንደፈለገ እምነቱን ማራመድ ይችላል ተብሎ አንደኛው ላይ አንተ እምነትህ የሚፈልግብህን ነገር ሸሪዓ የሚያዝህን ነገር እንደፈለከው ማራመድ ትችላለህ። ሌላኛው የካፊር ሀገር ላይ ግን አትችልም። የዚህን ጊዜ ከዚህኛው የካፊር ሀገር ወደዛኛው የካፊር ሀገር ትሰደዳለህ ማለት ነው። طيب لماذا እዚህ አሁን አንተ ያለህበት ሀገር ነፃነት የለህም። ዲንህን እንደፈለከው ሸሪዓ በሚያዝህ መልኩ ማራመድ አትችልም። ሌላኛው የካፊር ሀገርም ሆኖ ግን ማንኛውም ሁሉም እንደፈለገው እምነቱን ማራመድ ይችላል። ከብትም ማምለክ የሚፈልግ ያምልክ፣ እሳትም የሚያመልክ ያምልክ፣ ሰውም የሚያመልክ ያምልክ፣ አላህንም የሚያመልክ መብቱ ነው خلاص ሁሉም እንደፈለገው ዲኑን ማራመድ ይችላል የሚል ነገር ካለ በዚህን ጊዜ ሸሩ አخف የሆነው አንተ በዲንህ ላይ ዲንህ የሚያዝህን ነገር ወደ መስራት የምትችልበት ትሄዳለህ ማለት ነው። ኢዘን ወደ ካፊር ሀገር መሰደድ አይቻልም የሚለው ከሙስሊም ሀገር ወደ ካፊር ሀገር መሰደድ አይቻልም ከሙስሊም ሀገር وأما ككافر هاجر وده كافر هاجر مسجد يتكلم لا معنى له إلا قدم من دالو من الوقت دينهن مرة مد متشل كونه بل يستحب لك ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مغارما كثيرة وسعة ومن يخرج من بيته كذياب الزي ملكو كبيته عند سو لدينه بلو كبيته كوتابه على مهاجرا إلى الله ورسوله ورأى الله وده ملك تنيو ثم يدرك الموت من قال لي ቢሞት ሰውዬ ከቤቱ ከወጣ በኋላ ያሰበበት ቦታ ሳይደርስ ማለት ነው ወዳሰበው ቦታ ሳይደርስ መንገድ ላይ ቢሞት ፈቀጥ ወቀዓ አጅሩሁ አላህ ምንዳው በርግጥ በአላህ ላይ ሆኖ የዚህ ሰው ምንዳ የዚህ ሰውዬ ኃላፊነቱ በአላህ ላይ ሆኗል ማለት አኺራው አላህ ተከፈለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عنه አላህ ኃላፊነቱን ወስደልናል خلاص وهذا وجدش بطاقه መታወቂያ አግኝቷል ማለት ነው። የይለፍ መታወቂያ ያ ሰላም በመውጣቱ ብቻ ማለት ከሀገሩ ካለበት ሀገር ለዲኔ ብሎ ብቻ ሱና ፍለጋ ተውሂድ ፍለጋ ብሎ ወጥቶ መንገድ ላይ ቢሞት አለቀ خلاص فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى እጅግ በጣም መሐሪና አዛኝ ነው። واذا ضربتم في الارض መንገድ ላይ በገባችሁ ጊዜ ተጓዥ በሆናችሁ ጊዜ ወይም ሙሳፊር መንገደኛ በሆናችሁ ጊዜ فليس عليكم جناح بأنت لا هاتيات يلم أن تقصروا من الصلاة صلاة للتسطروا أي صلاة الرباعية مالت أردت ركعة صلاة ينبروتن ودهولت بالتسطرواتشو بأنت لا هاتيات يلم مالت يعني تعبير نوه ينجو إلا علماء وچو أسر سنة ويس واجب نولون يتكراكروت وانجل لي هنا يدلم مالت የቁርአኑ አገላለጽ በእናንተ ላይ ኃጢያት የለም ነው። طيب እንጂ ቀስር መስገድ ቀስር ማድረግ ዋጅብ ነው ወይስ ሱና ነው? ዑለማዎች መካከል ያለው ኺላፍ ይሄ ነው። ምን ማለት ነው? መንገደኛ የሆነ ሰው ሙሉ ቢሰግድ ወንጀለኛ ይሆናል ወይስ አይሆንም ነው? ዋጅብ ነው የሚሉ ሰዎች ቀስር መንገደኛ የሆነ ሰው 4 ረካ የነበረውን ሰላት 2 አድርጎ መስገድ ዋጅብ ነው የሚሉት 4 አድርጎ ከሰገደው ወንጀል ያገኘዋል ማለት ነው። ወንጀል ያገኘዋል واضح واجب ነው የሚሉት واما الذين يقولون بسنيته ሱና ነው የሚሉ ግን ወንጀል ያገኘውም ማለት ነው። ወንጀል ያገኘው ምን 4 አድርገህ ከሰገድክ አሁን አስሉ ጥያቄው ያለው ምን ላይ ነው? ወንጀል 4 አድርጎ በመስገዱ ወንጀለኛ ነው ወይስ አይደለም ነው? ከዚህ ለመውጣት ምን ማድረግ ነው የሚፈልገው? ቀስር ማድረግ ነው። ቀስር አድርግ ቀስር يعني 4 ረካ አድርገህ ስትሰግድ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ትገባለህ። ቀስር አድርገህ ከሰገድክ ግን وهذا لا خلاف فيه خلاف የለበትም ነው።
ሙሉ አርጌ ሰግዳለሁ እኔ ሁለት ስሰግድ እንደው ውስጤ ደስ አይለውም የምትል ከሆነ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ገባለህ ወንጀለኛ ነው ወይስ አይደለም ናም ግን አላህ እዚህ ላይ በሸርጥ አስቀመጠው ምንድነው የቁርአኑ አንቀጽ ኢን ኺፍቱም አን يفتنكم الذين كفروا ይሄንን ማሳጠር ሩብዒ የነበሩትን 4 ረካ የነበሩትን ወደ 2 ረካ ማምጣት በእናንተ ላይ ኃጢያት የለም ወይም ትችላላችሁ የሚለው ኢን ኺፍቱም አን يفتنكم الذين كفروا እነዚያ የካዱት ያጉላሉናል ብላችሁ ይፈትኑናል ወይም ደግሞ ችግር ያደርሱብናል ብላችሁ ከፈራችሁ ነው የሚለው إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إذن ولهذا استشكل الصحابة رضي الله عنهم صحابات استشكال وسجبوا من دنو الله بالقرآن لا يجعل يالله من دنو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا من الله يعني النزيا كهريانوش كديناتشن يزنا قولا لهم دمو يفتنون البديناتشن لاي بلاتشو متفرق هون نو يالونا أهون أجر سلام ونوال ديتنو من أسر من نادر جو بلو استشكال أدرجو بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول طيقات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كون دزين يالونا أنت ديتنو بسلام جزي ما سطر على شو يهي الله يسطاتشو صدق أنو تقبلوان ولا يسفلك طيب أتفلا فلو مالته أتفلا فلو እንደሚሉ አንዳንድ አጃኢበኛ ሰዎች أتفلا فلو ይላሉ መፈላፈል ያለብህ ነገር አለ የሌለብህ ነገር አለ إذا من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الله يسطاتشو صدق أنو تقبل ولهذا والنبي صلى الله عليه وسلم قصر ايش بدون خوف በፍርሃት በቁርአን ላይ መንገደኛ የሆነ ሰው ፍርሃት ባለበት ጊዜ ቁርአን አረጋግጦለታል ምን እንዲያደርግ ሰላት 2 ረካ አድርጎ እንዲሰግድ የ4 ረካው ማለት ነው ፍርሃት በሌለ በማንኛውም መንገደኛ በሆነ ጊዜ ደግሞ 2 ረካ አድርጎ አሳጥሮ ሊሰግድ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግርና ተግባር አረጋግጦታል ولهذا ከስር የሚባለው ነገር መንገደኛ ሆኖ በፈራም ጊዜ ይሁን ባልፈራ በማንኛውም ጊዜ ይፈቀዳል ሸርጡ መንገደኛ መሆን ነው واضح ሸርጡ መንገደኛ መሆን ነው نعم መንገደኛ ከሆነ ማሳጠር ይችላል نعم አንዳንድ ሌሊት መስገድ የለመደ ሰው መስገድ አለበት كذلك አንዳንድ እንደዚህ ሙዋዚብ የሆነባቸው ሰላቶች ለምሳሌ ረካዓተ ፈጅር እንደነዚህ አይነት ማለት ነው ሰላት الضحى እንደዚህ አይነት ዊርድ ያለው ሰው ቢሰግዳቸው ይመረጣል ሰፈርም ላይ ቢሆን ማለት ሰላት الليل መስገድ ልምዱ የሆነ ሰው ማለት ነው ወኢላ ሌሎች ሱና ሰላቶች አይደለም ከዋናውም ከፈርዱም ሰላት ምን ተደርጎለታል ገር ተደርጎለታል ሩባዕያዎቹ ወደ 2 ረካ እንዲያመጣ ተፈቅዶለታልና አይ እኔ እንደው በቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሩክሳ ሰጥቶኛል ፍቃድ ሰጥቶኛል መንገደኛ በሆንኩኝ ጊዜ ፈርዶቹን ለዛው ሁለት ረካ እያደረኩኝ የአራቶቹን እሰግዳለሁ ሌላ ሱናው አልহামዱሊላህ አላህ ፈቅዶልኛል በቃ አርፋለሁ ካለ ማአለህ ሸይ ኢንሻአላህ የተሰጠው ፍቃድ ተጠቅሟል ችግር የለውም ማለት ነው ነገር ግን ሙአዘባ የሚያደርጋቸው የሆኑ ሰላቶች ቢሰግድ ችግር የለበትም واذا كنت فيهم በእነርሱ መሃል በሆንክ ጊዜ وهذا صلاه الخوف ይባላል ይሄኛው صلاه الخوف ነው واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه ከእነርሱ ጋር ሆነ በመታሰግዳቸው ጊዜ ጦር ሜዳ ላይ ማለት ነው ጦር ሜዳ ላይ በጂሃድ ላይ ሆነ ማለት ነው فلتقم طائفه منهم معك من على الله جماع الصلاه ከጠላት ጋር ፊት ለፊት ቆመ ጠላት ጋር ፊት ለፊት ተፋታ ማለት ነው በጀማዓ ስገዱ على الله በጀማዓ ስገዱ لهذا اقوى ما يستدل به القائلين بوجوب صلاه الجماعه هذه الايه صلاه الجماعه واجب ነው የሚሉ ሰዎች ለወንድ ማለት ነው طيب ሰፈር ላይ ሳይሆን ሀደር ላይ ሆኖ صلاه الجماعه واجب ነው የሚሉ ሰዎች ትልቁ ጠንካራ መረጃቸው ይሄ ነው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም واذا كنت فيهم
በእነርሱ ላይ በሆንክ ጊዜ فأقمت لهم الصلاة ሰላትን ስታሰግዳቸው ከጠላት ፊት ለፊት ቆመህ ጦር ሜዳ ላይ فلتكن طائفة منهم معك የተወሰኑ ጭፍሮች ካንተ ጋር ይቆሙ አለ አላህ ካንተ ጋር ይስገዱ ማለት ነው ኢዘን ምንድነው የሚሆነው በሁለት ሰፍ ይደረጋል ማለት ጦሩ በሁለት ሰፍ ይደረጋል ኢማም ከፊት ለፊት ይሆናል ከኋላ በኩል ሰራዊቱ በሁለት ሰፍ ይቆማል ሁለት ሰፍ ይቆምና አሁን ምን አላቸው فلتكن طائفة منهم معك ካንተ ጋር የመጀመሪያ ሰፍ ላይ ያሉት ይስገዱ አለ አሁን የመጀመሪያ ሰፍ ላይ ያሉት ማለት መጀመሪያ ሰፍ فليأخذوا أسلحتهم እነዚህ ካንተ ጋር የሚሰግዱት መሳሪያቸውን ያዙ እንደታጠቁ طيب ሰይፋቸውም ይሁን ቀስታቸውም አስቀምጠው ሳይሆን እንደታጠቁት ማለት ነው እንደታጠቁት ሰይፉም አፎቱ ላይ ሆኖ ቀስቱም ሁሉ ነገሩ ባለበት ትጥቁ እንዳለ ሆኖ መሳሪያቸውን ይዘው ይቆሙ ካንተ ጋርና ይስገዱ وليأخذوا أسلحتهم መሳሪያቸውን እንደያዙ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك من على الله النزي فإذا سجدوا مالت يعني فإذا انتهوا من الصلاة عند ركعة طيب يعني انتوا بزونه صلاة الخوف باب صلاة الخوف لا كتاب الصلاة وسط فقه يفقه كتابوች ላይ በዝርዝር በጣም በሰፊው ይመጣል ነገር ግን እዚህኛው ላይ ምንድነው ሁለት ሰፍ ይሆናሉ ሰራዊቱ በሁለት ሰፍ ይሆንና የመጀመሪያው ሰፍ ከነብዩ መሐመድ ጋር ሰላት ይሐርማሉ ማለት ነው ታየብ ሰላት ይሐርማሉ መሳሪያቸው እንደታጠቁ ናቸው ከዚያ በኋላ የመጀመሪያውን ረካዓ ከነብዩ መሐመድ ጋር ቂያሙን ሩኩዑን ስጁድን አድርገው ምን ይሆናሉ ይጨርሳሉ እነርሱ طيب የአላህ መልእክተኛ ይነሳሉ እነርሱስ ቁጭ ብለው ተሸውድ አድርገው ይሰላመታሉ አንድ ረካዓ እንደሰገዱ ማለት ነው ይሰላመቱና ምን ይሆናሉ ቦታ ይቀያየራሉ እነዚህ ከነብዩ ጋር አንድ ረካዓ የሰገዱት ሱሐባዎች ፊት ለፊት ላይ የነበረው ሰፍ ላይ የነበሩት ወደ ኋላ ይሄዳሉ የኋለኞቹ ወደፊት ይመጣሉ ከዚያ እነዛ ጦሩን ይጠብቃሉ ማለት ነው የጠላትን ፊት ለፊት ተክታይተው ማለት ነው طيب እነዚህስ ያልሰገዱትስ ከነብዩ መሐመድ ጋር ሰላታቸውን ይቀጥላሉ የሁለተኛው ጦር ሲመጣ ከኋላቸው በሚሆንበት ጊዜ የአላህ መልእክተኛ ሰላታቸውን ቀጥለው ይጨርሳሉ እሳቸው ሁለት ረካዓ ይሰግዳሉ እያንዳንዱ ጦር አንድ ረካዓ ይሰግዳል አንደኛው ከይፊያቸው ይሄን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ መልኩ ነው ምን ያደረጋቸው ያዘዛቸው ማለት ነው ወሊያخذوا حذرهم واصلحتهم መሳሪያቸውንና ጥንቃቄያቸውን ያዙ መሳሪያቸውን ያዙ ነው አላህ ምን አጋጣሚ ሆኖ በዚህ ሰላት ላይ ያሉ ራሱ የጠላት ጦር እንቀሳቀሳለው ቢል ሰላትህ ሳታጠፋ በዛው ምን ያደርክ እየሰገድክ በቃልህ ማለት ነው አንገት ትቀላለህ ማፊ ሸይ ሰላትህ እየተቀነጣጠስክ ነው የምትጨርሰው ማለት ነው እየተቀነጣጠስ ቂብላ ሩኩዕ ስጁድ ምናምን የለም طيب በል hatta በዚህ ኢክቲሃም ላይ ኃይለኛ ጦርነት ላይ ሆኖ ራሱ የሰላት ወቅት ቢደርስ ዚክር ያደረክ ፋቲሃ እየቀራህ አንገት ትቀላለህ طيب ما في ركوع سجود ምናምን የለም بس ምን ዚክር ያደረክ ማለት ነው ቂራአቶችን እየቀራህ ትቀነጣጠሳለህ ማለት ነው طيب ود الذين كفروا النزيا كهديانوች ወደዱ لو تغفلون عن أصلحتكم أمتعتكم ከጓዛችሁና ከመሳሪያችሁ ልትዘናጉ ወደዱ فيميلون عليكم ميلة واحدة አንድ ጊዜ በእናንተ ላይ መዘንበልን ሊዘነበሉባችሁ ምን ማለት ነው አንዴ ሊጨርሷችሁ ማለት ነው طيب ሊጨርሷችሁ መጀመሪያ ሳይ ምንድነው የሆነው ዙሁር ሰላት ላይ ጦሩ መጥቶ ሰላት ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰራዊታቸው ጋር
የዙህርን ሰላት ሰገዱ ሙሽሪኮቹ በጣም ተናደዱ ያገኘነው እድል አመለጠናል ያ አላህ እንዴ ሁሉም አንገታቸውን በደፉበት እዛው ሄደን መቀጠስ ትተን እንዴ ዝም ብለን አየናቸው አሁን ይመጣላቸዋል ሌላ አሁን የሚሰግዱበት ሰላት አላቸው ተዘጋጁ አሉ ማለት ነው ሰዓት ሌላ አሁን የሚሰግዱበት ሰዓት ስላለ ተዘጋጁ በቃ خلاص በዚህ መሃል ይሄ ቁርአን አንቀጽ ወረደ طيب በአስርና በዙህር መሃል ማለት ነው ተዘጋጁላቸው አላቸው አላህ እነርሱ እናንተ በተዘናጋችሁበት ሁኔታ በአንዴ ሊወሯችሁ ወደዱ ስለዚህ ምን አድርጉ ተዘጋጁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጃኢበኛ ዲን ነው ዲናችን ማለት ነው ወላ ጁናሃ አለይኩም በእናንተ ላይ ኃጢአት የለም ኢን ካነ ቢኩም አደን ሚን መጠሪን አው ኩንቱም መርዳ መሳሪያዎቻችሁን ብትፈቱ በዝናብ ጊዜ ወይ ደግሞ በታመማችሁ ጊዜ ችግር የለም ካልሆነ ግን ተጠንቀቁ ነው ሁሌ ቀልድ የለም وخذوا حذركم ነገር ግን مع ذلك ጥንቃቄያችሁን ያዙ አላቸው አላህ ህመምም ላይ ሆነ ወላ ዝናብም ቢኖር ሙሉ በሙሉ እንደው የሆነ እንዳትዘናጉ ጠላትን በጥንቃቄ አይን ይዩት አላቸው ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለካዲያኖች አዋራጅ የሆነን ቅጣት አዘጋጅቶላቸዋል فاذا قضيتم الصلاه በዚህ መልኩ صلاه الخوف የፍርሃትን ሰላት ከጨረሳችሁ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ከዚያ ቆማችሁም ተቀምጣችሁም በጀርባችሁም ተጋድማችሁ አላህን አውሱት يعني ከሰላት الخوف በኋላ ይሄኛው منباب تاكيد ነው እንጂ زياده العنايه ካልሆነ በስተቀር ሁሌም ከሰላት በኋላ አላህን ማውሳት እንዳለ ነው ነገር ግን ይሄኛው ሰላቱ ለፍራቻ ተብሎ ምን ተደርጓል ተቀንሰዋል ያው ብዙ የሚጎሉት ነገሮች አሉ ማለት ነው እነዚህ ኹሹኡቹ ምናምን ውስጥ የነበሩ እንደሌላ ጊዜ አይደለምና ስለዚህ ذكر አብዙ አለ አላህ ከዚህ በኋላ فاذا اطمأننتم በተረጋጋችሁ ጊዜስ فاقيموا الصلاه صلاه ሙሉና ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ አላቸው ኢማሙ ሻፊዒ በተረጋጋችሁ ጊዜ ያኛውን ሰላተል ኸውፉን ደግማችሁ ስገዱት ማለት ነው ብሎ ሲደላ አደረጉ ነገር ግን ቀውላቸው መርጁህ ነው ላ ያው خلاص አልፏል እሱን አይደለም ግን በሰላም ጊዜስ ጦርነቱ አልቆ ሰላም በሆነ ጊዜ ግን ሰላታችሁን አሟልታችሁ ስገዱ ማለት ነው ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاه በአማኞች ላይ በጊዜ የተደነገገች ሆነች ذلك الاحناف جمع አይፈቅዱም ጀም ማድረግ አይፈቅዱም በነገራችን ላይ ቀስርና ጀም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሁለቱ ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም የሚያገናኛቸው ማለት ተላዙም የላቸውም ማለት ነው አንድ ሰው ቀስር ለማድረግ የግድ ጀም ማድረግ የለበትም ወይ ደግሞ ጀምም ለማድረግ የግድ ምን ማድረግ የለበትም ቀስር ማድረግ የለበትም ጀም የሚፈቀድበት ቀስር የማይፈቀድበት ሁኔታ አለ طيب ጀም የሚፈቀድበት ቀስር የማይፈቀድበት ቀስር ማድረግ ዋጅብ ነው ወይስ ሱና ነው ብለው ነው ዑለማዎች ምን ያደርጉ ያሉት ብለናል እየተወዛገቡት ብለናል አይደል እንዴ ጀምስ አለ ወይስ የለም ብለው ነው ጀም ማድረግ ይፈቀዳል ወይስ አይፈቀድም ብለው ነው ልዩነቱ ገባችሁ ገብቷችኋል ጀም ማድረግ ይቻላል ወይስ አይቻልም ነው ምን ያለው ውዝግብ ያለው ዑለማዎች መካከል ጀም ማድረግ ምን ማለት ነው ጀም ማለት መግሪብን ከኢሻ ጋር አንድ ላይ አስጠግቶ ወደ አንደኛው ወይ ተቅዲም አድርጎ ወይ ተአኺር አድርጎ ሁለቱን አንድ ላይ በአንድ ጊዜ መስገድ በአንደኛው ሰላት ሁለቱንም ሰላቶች መስገድ ማለት ጀም የምንለው ዙህርን ወደ አስር ወይም ደግሞ አስርን ወደ ዙህር አምጥቶ መስገድ ነው ጀም የምንለው ማለት ነው طيب ቀስርስ 4 ረካ የነበረውን 2 ረካ ማድረግ ነው ስለዚህ ቀስርና ጀም የግድ የተገናኙ ነገሮች አይደሉም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሊገናኙ ይችላሉ ሊለያዩ ይችላሉ ማለት ነው ዋዳ ቀስር አድርገህ ጀም ልታረግ ትችላለህ كذلك ايش ቀስር ሳታረግ ጀም ልታረግ ትችላለህ ጀም ይፈቀራል የሚሉ ዑለማዎች ለተለያየ አዕዳር ለዝናብ ለበሽታ ለተለያየ ነገር ይፈቅዳሉ ቀስር የለም واضح ስለዚህ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ኢማም አቡ ሐኒፋና ደግሞ የሐነፊያ መዝሐብ ዑለማዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ብለዋልና አሉ
በጊዜ የተደነገገ ነው ብለዋልና የአንድን ወቅት ሰላት ከቦታው አንስተ ወደዚህ ማምጣት አይቻልም ያን ያንዳንዱ ሰላት በጊዜ ተገድቧል خلاص አስር የራሱ ጊዜ ያለው ዙህር የራሱ ጊዜ ያለው መግሪብ የራሱ ጊዜ ያለው ኢሻ የራሱ ጊዜ ያለው ነገር ግን የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምዕ አድርገው አሳይተውናል ሰርተው አሳይተውናል ولهذا مرجوه ነው ቀውላቸው ማለት ነው ይሄ ማለት ነው አስባብ በተገኘ ጊዜ ጀምዕ አይደረግም ማለት አይደለም ሰዎች በፈለጉ ጊዜ የፈለጉትን ሰላት መስገድ አይችሉም በጊዜ የተገደበ ነው ማለት ነው ዋዳ አንተ የሆነ ተነስተ ዝም ብለህ እኔ አሁን ዙህር ሰግጃለሁ ወይም ደግሞ አስር ሰግጃለሁ ምናምን አትልም ማለት አትችልም ጊዜ ገደብ አለው በጊዜ በዛን ጊዜ ነው መስገድ ያለብህ ማለት በዛን ጊዜ ነገር ግን አስባብ ከተገኘስ ዑዝር ካለህስ ምን ማድረግ ይችላል የሁለቱን ወቅት ሰላቶች ማጣመር ይችላል ይሄ ማለት ሁሌ ማለት አይደለም የሆነ ያ ዑዝር በተገኘ ጊዜ ማለት ወይ መንገደኛ ስትሆን ወይ ደግሞ ከዛልከሽ ወይ በሽተኛ በሆንክ ጊዜ ወይ ደግሞ ዝናብ ኃይለኛ ዝናብ ባለ ጊዜ የተለያዩ አዛሮች አሉ ጀምዕ ልታደርግ የሚፈቀድበት እንጂ አስሉ ምንድነው በጊዜው መስገድ ነው እያንዳንዱ ሰላት نعم ولا تهنوا في ابتغاء القوم على الله እነዚያን ከሃዲያኖችን በመፈለግና እነሱን አሳዳችሁ በመፋለም ላይ አትስነፉ በመቁሰላችሁ ምክንያት ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون እናንተ ቁስል ቢሰማችሁ ህመም ቢሰማችሁም እነርሱም ህመም ይሰማቸዋልና ከእናንተ እነርሱ ምን ይሆኑ አይደሉም የተሻሉ አይደሉም እናንተ ከእነርሱ የበለጠ አቅም ኖሯችሁ ስሜት ኖሯችሁ ፍላጎት ኖሯችሁ እነርሱን ልታድኗቸው ይገባል ስለዚህ እናንተ ቁስል እንደሚሰማችሁ እነርሱም ይሰማቸዋል ወተርጁነ ሚነላሂ ማ ላ የርጁን እናንተ ከእነሱ የሚለያችሁ ነገር ቢኖር ምንድነው ከአላህ ምን እንዳትፈልጋላችሁ ጀነት ትፈልጋላችሁ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ብዙ በዱንያ ላይ ነስር ድል طيب ገኒማ አኺራ ላይስ ጀነት ትፈልጋላችሁ እነርሱ ይሄን ሳይፈልጉ يعني ከአላህ ይሄን ነገር አይጠብቁም ካዲያኖች ስለሆኑ ማለት ነው طيب مع ذلك ግን እነርሱ እሺ በጂሃድ ላይ ኃይለኛ ሲሆኑ እናንተ ከእነሱ የበለጠ ኃይለኛ ልትሆኑ ይገባል ነው የሚላቸው وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى አዋቂና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ወላቸው إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما قتادة ابن نعمان يتبال الصحابي أقوته يهنا كشام متى قلب ባስቀመጠበት ዛሬ ሙስተውዳ እንደምንለው መጋዘን እንደምንለው ማለት ነው ካስቀመጠበት ቦታ ላይ እዚያው መሳሪያውም ነበርና በማታ ተዘረፈ ማለት ነው እነሱ ቆርቁረው ገብተው እንዳለ ዘርፈው ይዘው ሄዱ መሳሪያውንም ቀለቡንም ማለት ነው ጧት ሲወጣ የለም ከዛ በኋላ ያው በጎሳው ወይ ደግሞ በአካባቢው እንትን የተለያዩ ጎሳዎች ናቸው ያሉት በሁሉም ጎሳ እያንዳንዱ ጎሳ ይመርምር ተባለ ማለት ነው ከዛ ሲመረመርና እከሌ የሚባሉ ጎሳዎች እኮ ከነሱ ውስጥ ማታ ሳት ሲያበሩ አይተናል ብለው እዛ መንደር ላይ ከሚኖሩት ውስጥ ሌላኛው ጎሳ ይናገራል ከዚያ በኋላ ያ ሳት ሲያነዱ ታይቷል የተባሉ ጎሳዎች ደግሞ እነርሱ ደግሞ ምን አሉ እከሌ ሳይሆን አይቀርም አሉ ማለት ከራሳቸው ውስጥ እከሌ ሳይሆን አይቀርም ይሄን ነገር ሊያደርግ የሚችለው ብለው ግን ያው መፈተሽ ያኛውም ጎሳ ሁሉም ጎሳ ራሱን ይፈትሽ ተብሎ የራሱ እነዚህ ተሰሚነት ያላቸው ትላልቅ ሰዎች ይፈትሻሉ ማለት ነው ያው እንዲወጣ ያደርጋሉ ይሄን ነገር ከዛ ውስጥ ልክ ይሄኛው አራንተ እኮ እንደዚህ ወስደሃል ተብሎ ተጠርጥሯል እሱ ሰይፉን አንግቦ መጣና እነዚህ ራሱ የጎሳው ትላልቅ ሰዎች የሚባሉት ይሄ ሰይፍ ከደማችሁ ጋር ነው የሚቀላቀለው አላቸው እኔ ነኝ ወይ ሌባ ፈልጋችሁ ታወጣላችሁ አውጡ ይወሰደው ካልሆነ ደግሞ እኔና እናንተ እንተያያለን የራሱን ሰዎች ማለት ነው እኔ ነኝ ሌባው መሆኔና ለመሆኔን ታያላችሁ ፈልጋችሁ አውጡ
ከዚያ በኋላ በጥቆማ በምናምን ደረሱበት አንድ የሆነ ሰው እንደዚህ ከዛ እሱ ሲጠየቅ ቀጥታ ነብዩ ጋር ሄደ ማለት ነው ነብዩ ጋር መጀመሪያ ነብዩ ጋር እሱ ከመሄዱ በፊት ቀታደተ ብኑ ኑዕማን ከአጎቱ ጋር ሆነው የሆነውን ነገር ነገሯቸው ለአላህ መልእክተኛ ማለት ነው አታኮ እንደዚህ አጎቴ እንዲህ አይነት ችግር ደርሶበታልና እነዚህ የከሌ የሚባሉት ጎሳዎች እነሱ ናቸው የሚል ነገር አለ ብሎ ነገራቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ ይሄኛው ሰውዬ እሱ ነው የሚል ነገር የደረሰው ያኒ በራሳቸው የተደረሰበት ሰውዬ ነብዩ መሐመድ ጋር ሄደና ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀታዳ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩኝ ንብረት ስላለኝና መሳሪያ ስላለኝ አንተ ነው ብሎ ጠረጠረኝ ብሎ ለነብዩ ነገራቸው ከዛ አስጠሩት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንን ቀታዳን ማለት አስጠርተውት አንተ እንዴት ሰውን ሌባ ነው ብለህ እንዴት ተጠረጠራለህ መረጃ ሳይኖርህ ብለው ተቆጡት ከዛ በቃ በጣም ተክዞ ቀታዳ ወደ ቤት ሄደ ማለት የአላህ መልእክተኛ ሱብሃንአላህ እንደው ምን ነው ባልተናገርኩኝ ባልተፈጠርኩኝ ይሻለኝ ነበር ብሎ ቅስሙ ተሰብሮ ወደ ቤቱ ሄደ ማለት ልክ እሱ ወደ ቤቱ ሲሄድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን የቁርአን አንቀጽ አወረደ ቀታዳ ወደ ቤቱ ሲሄድ ማለት በዚህ መልኩ ያኛው መጥቶ ለነብዩ ነግሯቸው እሳቸው ደግሞ ለቀታዳ እንዲህ አይነት ሲቆጡት ይሄ የቁርአን አንቀጽ ወረደ ኢና አንዘልና ኢለይከ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله እኛ ዋንተ ላይ መጽሐፉን ቁርአንን ያወረድነው በሰዎች መካከል አላህ ባሳየህ ነገር ልትፈርድ ነው አላቸው አላህ طيب ولا تكن للخائنين خصيما ለከዳተኞች ተከራካሪ አትሁን ቀታዳ ሐቅ ይያለው ይሄ ሰውዬ አንተ ጋር የመጣው ወስዶ ሌባ ሆኖ ሳለ ነው አንተን መጥቶ እንደዚህ አለ ስለዚህ ቀታዳ ሐቅ አለው ትክክል ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው ሌባ ነው ራሳቸውን ለካዲያን ለሆኑ ሰዎች እንዳትከራከር ወስተግፊርላህ አላህን ምህረትን ጠይቅ ኢነላህ ካነ ገፉረን ረሂማ አላህ ማሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ولهذا ዑለማዎች ምን ይላሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወህይ ባልመጣባቸው ጉዳዮች ላይ ፍርድ ሊሰጡ ይችላሉ ያ ፍርድ የሰጡበት ነገር ትክክለኛ ካልሆነ ወዲያውኑ ወህይ ይወርዳል طيب ስህተት ከሆነ ማለት ነው ፍርዱ ስህተት ከሆነ አላህ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በስህተት ላይ በፍጹም ይቅራራ ያረጋቸው በፍጹም ማለት ነው ወዲያው በወህይ ያስተካክላቸዋል ስለዚህ ያሉ ዑለማዎች ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚፈርዱት ኢማ መጀመሪያውኑ በወህይ ነው ወኢማ መጨረሻ ላይ በወህይ ይሆናል ለምን አላህ በስህተት ላይ ዝም ስለማይላቸው ይስተካከላል ማለት ነው ምናልባት hatta የተሳሳተ ፍርድ ቢፈርዱ የተሳሳተው ፍርድ በዛው እንዲጸና አላህ አያደርጋቸውም አይፈቀድላቸውም ወዲያው እንዲስተካከል ይደረጋል በወህይ ይስተካከላል ማለት ስለዚህ ምን ሆነ ፍርዳቸው ኢማ ከመጀመሪያው ወይማ መጨረሻው ላይ ምን ሆነ ወህይ ሆነ ማለት ነው በስህተት ፍርድ ሊፈርዱ ይችላሉ ነገር ግን ይሻራል ፍርዱ አይጸናም በፍጹም አላህ እንዲጸና አያደርጋቸውም ይስተካከላል ወዲያው ማለት በወህይ ይስተካከላል واضح اذن والنبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد اجتهاد ሊያደርጉ ይችላሉ نعم ነገር ግን اجتهاد አድርገው اجتهاد ሐቅ ፈረዱ طيب الله سبحانه وتعالى በሐቅነቱ ያረጋግጥላቸዋል ይቅራር ያደርግላቸዋል ማለት ልክ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባጠገባቸው ሲሰራ ያዩትና ያልተቃወሙት ከሆነ ምንድነው ነው የምንለው ሱና ነው እንላለን አይደል ሱና ነው ሱና ኢቅራር ይባላል አንዴ ሱና ማለት አንደኛው ምንድነው ኢማ ቀውሉ ነብይ አው ፊዕሉሁ አው ተቅሪራቱሁ እንደምንለው ማለት كذلك ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ የፈረዱት ነገር ሐቅ ከሆነ ኢቅራር ይደረጋሉ ማለት ነው ከአንወይስ አላህ አረጋግጦታል ማለት ነው አማ ስህተት ከሆነስ ወዲያውኑ ምን ይደረጋል ይታረማል ወዲያው لا يمكن በስህተት ላይ ፈርደው የስህተት
ፍርድ በሳቸው አማካይነት እንዲጸድቅ አላህ አይፈቅድም ወዲያውኑ በወህይ እንዲስተካከል ያደርገዋል ولهذا ፍርዳቸው إما ابتداء وإما انتهاء وحي ነው የሚሆነው ማለት لأن الله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم النزيا نفساتهم كداتن ያልሆኑ ሰዎች አትከራከር አለ አላህ إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما الله سبحانه وتعالى كداتنيانا ኃጢአተኛ የሆነን ሰው አላህ አይወድም يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله በማታ ተሰብስበው በሚዶሉቱ ጊዜ ከሰው ይደበቃሉ ከአላህ አይደበቁም ከአላህ መደበቅ አይችሉም ለምን የትም ቢሆኑ አላህ ስለሚያያቸው ማለት ነው ነገር ግን እነሱ ከአላህ የተደበቁ መስሏቸው ተደብቀው ያሴራሉ ይዶልታሉ طيب ስለዚህ አላህ ምን አለ وهو معهم الله ከእነሱ ጋር ሆኖ ሳለ إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إذ يبيتون ማለት የማይወደውን ንግግር በሚያሳድሩ ጊዜ قد يكون في النهار በቀንም ሊዶልቱ ይችላሉ ግን ብዙ ጊዜ ተንኮል ሴራ በማታ ስለሚሰራ ይሄ ተደብቆ የሚሰር ነገር አብዛኛውን ጊዜ በማታ ስለሆነ تغليبا إذ يبيتون በሚያሳድሩ ጊዜ ተባለ እንጂ በቀንም ሊሆን ይችላል ነው ማፊሽ ቃል ችግር የለውም በቀን ስለሆነ ሁክሙ አይመለከተውም ማለት አይደለም وكان الله بما يعملون محيطا الله በሚሰሩት ነገር በእውቀቱ ከባቢ የሆነ ጌታ ነው ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا እናንተ እነዚያ ለእነዚህ ሰዎች በዱንያ የተከራከራችሁ የሆናችሁ ሰዎች አለ አላህ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ما انه القيامة ቀን ከአላህ ጋር የሚከራከርላቸው ዛሬስ يعني ከሰው ጋር ልትከራከሩላችሁ ትችላለ በባጢል ማለት ነው በባጢል ولهذا الله ملكتኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ ሰዎች ያሉ እኔ ሰው ነኝ አሉ በመትነግሩኝ ነገር ነው መፈርደው አሉ ምናልባት የማይገባውን ነገር የፈረድኩለት ሰው የእሳት ቁራጭ ነው የፈረድኩለት አሉ የእሳት ቁራጭ ያ ቀደም መጥቶ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግሮ ቀታዳን አስወቅሶ የነበረው ሰውዬ ይሄ ቁርአን አንቀጽ ሲወርድ ወዲያውኑ ተሸክሞ አምጥቶ መለሰው አልহামዱሊላህ ተውበት ስላደረገ አላህ Subhanahu ተውበትን ይቀበላል ወዲያው መለሰ ዝም አላለም በዛው ኧረ ፎገራለሁ ብሎ አኺራ ላይ ከመፎገር ዱንያ ላይ መፎገር ይሻለዋል ተውበት አድርጎ ተሸክሞ አምጥቶ መለሰ ማለት ቀታዳ ልክ ነው እኔ ነኝ ኃጢአተኛ እኔ ነኝ ወንጀለኛ ብሎ نعم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا ويزدموا ما أنه لأن نرسو تتريم يهون الله تياجم يهون الله الله أن دايكت عجونا ميلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا متفسرا مسرا أو يظلم نفسه متفسرا سرته نفس يبدل ثم يستغفر الله كذا وعلى الله مرة يتيك كهاتياتو بهالا وانجل كسر بهالا يجد الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى መሐሪና አዛኝ ሆኖ ያገኘዋል من تاب تاب الله عليه الله سبحانه وتعالى ተውበት የሚያደርግን ሰው ይምረዋል ማለት ነው طيب ማንኛውም ሰው የትኛውንም አይነት ወንጀል ሰርቶ ተውበት ካደረገ አላህ ይቀበለዋል ከወንጀሉ እስከራቀ ድረስ ማለት ተውበቱን يعني ሸርጡን አሟልቶ ተውበት እስካደረገ ድረስ استغفار የተለያዩ ለምን ሰራቸው በአይናችን በመላሳችን ለምን እናገራቸው ለምን እናያቸው ለምን ሰማቸው ነገሮች እናደርጋለን ከባባድ ወንጀሎች ተውበት ያስፈልጋል ተውበት አንደኛ ወዲያውኑ ከዚያ ወንጀል መውጣት አንደኛው መስፈርት ማለት ነው ወዲያው طيب ሁለተኛ ያን ወንጀል ለመስራትህ መጸጸት ሶስተኛ ዳግም ላለመመለስ ቁርጥ ያለ ውሳኔ መወሰን የሰው ሐቅ ከሆነ ያን የሰው ሐቅ መመለስ طيب اذا እነዚህ ሌሎች አንዳንድ ዑለማዎች ያኒ ነፍስ ሰከራተል ሞት ነፍስ ጉሮሮ ጋር ከመድረሷ በፊት መሆን አለባት ወይ ደግሞ እነዚህ የሚሉ ወይ ደግሞ ፀሐይ ከመውጫ ከመግባቷ በፊት ምናምን የሚሉ እንደነዚህ አይነት ሸርጦችን ጨምራሉ ነገር ግን እነዚህ አጠቃላይ የሆኑ ናቸው የአንዳንዱ ሰው ግን ቅድም እንደተባለው ራሱ አንደኛ ከወንጀሉ ወዲያውኑ መውጣት አለበት በመስራቱ መጸጸት አለበት ዳግም ላለመመለስ ቃል መግባት አለበት ቁርጥ ያለ ማለት የሰው ሐቅ ከሆነ መመለስ አለበት ومن يكسب اثما
ኃጢአት የሚሰራ ሰው فإنما يكسبه على نفسه ኃጢአቱ በራሱ ላይ ነው ማንንም የማንንም ወንጀል አይሸከምም እያንዳንዱ ሰው የራሱን ወንጀል ነው የሚሸከመው በወንጀሉ ራሱን ነው የሚጎዳው ولهذا ተውበት ማድረግ የሚኖርበት ለራሱ ሲል ነው وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى አዋቂና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ومن يكسب خطيئة أو إثما ኃጢአት የሚሰራ ሰው ወይም ወንጀል የሚሰራ ሰው ثم يرمي به بريئا ከዚያ እሱ በሰራው ኃጢአት እሱ በሰራው መጥፎ ነገር ንጹህን ሰው የሚወጋ ወይ ደግሞ የሚተች የሚሳደብ ማለት ነው ያልሰራው ንጹህ የሆነውን ሰው የዚህ አይነቱ ሰው አለ አላህ فقد احتمل بهتانا واثما مبينا برغت ይህ ሰው ቅጥፈትና ኃጢአት ተሸክሟል ግልጽ የሆነ ማለት አንደኛ በሰው ላይ የሌለውን ነገር ቦህታን ማለት ያኒ የሌለውን በሰው ያልሰራውን ነገር እሱ ላይ መለጠፍ ማለት ነው ቅጥፈት ይባላል የሌለ ነገር ማውራት እሱ የሰራውን ኃጢአት ሰው ላይ ምን ያደርጋል ይለጥፋል ማለት ነው ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ኃጢአት ነው ولولا فضل الله عليك ورحمته على الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله شرنتنا اذنته باينور نورو فهم الطائفه منهم ان يضلوك انت لياسسته مكروا نبره طيب قتاده ابن نعمان ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥቶ በነገረ ጊዜ እነዚያ ያ ሰርቆስ ያበቃ መልሶ እንደገና የሌባ አይን ደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ እንደሚባለው ማለት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ምንም መረጃ ጭራሽ እኔን ሌባ ብሎኛል ብሎ ሳቸው ቀታዳ ላይ ምን እንዲያደርጉ ጠንከር ያለ ንግግር እንዲናገሩ አድርጓቸው ነበር ስለዚህ አላህ ምን አላቸው ولولا فضل الله عليك ورحمته يا الله ችሎታውና እዝነቱ ባይኖር ኖሮ ለሐመ ጣኢፈቱ ሚንሁም ከነርሱ ውስጥ የሆኑ ጣይፋዎች ጭፍሮች አንተን ሊያሳስቱ ሞክረው ነበር ወማ يضلون الا انفسهم እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን እንጂ ሌላን ምን ያደርጉም አያሳስቱም ነገር ግን وهذا ايش ተውበት አድርጎ ምን አድርጓል ተመልሷል የወሰደውንም መልሷል ማለት ነው وما يضرونك من شيء አንዳቸው ነገር አይጎዱህም وانزل الله عليك الكتاب والحكمه الله በአንተ ላይ መጽሐፍንና ጥበቡንም ቁርአንና ሐዲስን ማለት ነው አውርደዋል وعلمك ما لم تكن تعلم ማታቀውንም የነበረን ነገር አስተምሮሃል وكان فضل الله عليك عظيما يا الله ችሎታው በአንተ ላይ ትልቅ ሆነ ይላቸዋል نكتفي بهذا على صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم